नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु हलदी एवं लवंगर गुरुवार दिन केवल गोटे उपाय केवल आपण गोटे गुरुवार दिन यही उपाय को करके देखंतु जो धनजनित समस्या आपण घरे लगी रहुची ताहा निश्चय दूर हबो। एबे दर्शक बंधु आम जीवन में धनजनित समस्या आसिले आमे एहा भाबी थाउ जे माँ लक्ष्मी आम उपरे रुष्ट अछंती, किंतु आम घरे एमिति बहुत प्रकारर दोष थाए जेपरिक पितृदोष, वास्तुदोष एवं समस्तंकर जातकरे भी किछि ना किछि गोटे ग्रह दोष चली थाए। एबे एही हळदी एवं लवंगर गुरुवार दिन गोटे उपाय करिवा द्वारा आपण माँ लक्ष्मी सांगरे भगवान विष्णुकर कृपा प्राप्त करिपारिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, एबे हळदी काहेकि एते प्रिय अटे? भगवान विष्णु को हळदी अत्यंत प्रिय अटे एवं लवंग एही लवंग को शिव पार्वती रूप बोली कहा जायछि। सेथि पई तो एही दुईटी प्रयोग द्वारा आपनक जीवनर सबु धनजनित समस्या दूर होई जिवो। दर्शक बंधु गुरुवार हेउछि एमिति एक दिन जहाँकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिवार सबुठु उत्तम दिन अटे। जेते भी गरीबी समस्या थाउ ना काहेकि जदि गुरुवार दिन घरर नारी माने गुरुवार दिन घरर नारी माने सकाळु ब्रह्म मुहूर्तरु शौर्य त्याग करी निज दांड द्वारे लिपा पोछा करी झोटी अंकन करती। से दिन शुक्ल वर्णर लुगा परिधान करती किंबा प्रति गुरुवार दिन हलदिया रंगर वस्त्र परिधान करती। तांको उपरे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। गुरुवार दिन केबे भी आपण माने कଳି झगड़ा करंतु नाही। प्रथमे हलदी एवं लवंगर उपाय तो जानिबा, ता आगरु आमी जानिबा जे गुरुवार दिन एमिति केउ जिनिस करिवे नाही जा द्वारा कि आपण माँ लक्ष्मीकर कृपारो वंचित होई जिवे। जदि आपण माने एही सब जिनिस करिवे माँ लक्ष्मीक कृपारो आपण माने वंचित होई जिवे। तेणु चेष्टा करंतु माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिबा पई। सेथि पई प्रति गुरुवार दिन जदि आपण माने कनकधारा स्तोत्रम पाठ करि परिबे, श्री सूक्तम पाठ करि परिबे, एहा अत्यंत सौभाग्यशालीर कथा अटे। घर को समृद्धि प्रदान करिवो एही स्तोत्र। हाँ आज्ञा, तेणु प्रति गुरुवार दिन जदि बहुत धनजनित समस्या अछि, एक वर्ष गणी गणी एक वर्ष पर्यंत प्रति गुरुवार को गुरुवार कदली वृक्ष सहित अँला वृक्ष, बेल वृक्ष विशेष पूजार्चना करंतु। निजे गोटे पूर्णिमा दिन गोटे कदली गछ निज घरे रोपण करंतु, निजे पूजार्चना करंतु। यह अत्यंत लाभकारी अटे। एबे दर्शक बंधु हलदी एवं लवंगर के उपाय आज आपण मानकु कहिबी। जानिबा आगरु माँ लक्ष्मीकर भक्त माने कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लेखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जा द्वारा अन्य माने मध्य गुरुवार दिन एही गोटे थर रे एही उपाय कर देबे। प्रथमे आपनकु कोन करिवार अछि? पिसा होइथिबा हलदी अर्थात जेउ गोटा हलदी रो आमे हलदी मिल करी करी पेसुचे, तो सही हलदी के आपण निज घरे रखिबार अछि। सही हलदी को प्रति गुरुवार को गुरुवार निज घरर मुख्य द्वार रे आपण को सिंचन करिवार अछि। ता सहित हलदी रे पानी रे हलदी पकाई दियंतु। गोटाए फूल रे ताहाको निजर घरर चारिपटे सिंचन करंतु। एहा द्वारा आपणक घरको जो धनजनित समस्या रही आपणक घरे धन आसुची किंतु रहु नाही, एहा आपणको बहुत लाभकारी प्रदान करिवो। तो थरुटिए दर्शक बंधु एही उपाय को निज जीवन रे करी करी देखंतु। आपण विश्वास करिवे नाही, आपणक जीवन रे एते बदला परिवर्तन आसीबो आपण निजे भी विश्वास करि परिबे नाही। थरुटे एही उपाय को करिकि देखंतु। एबे आपण माने कोन करिवे? सेही पिसा होइथिबा हलदी ता सहित दुईटी लवंग एहा को आपण माने गोटाए शुद्ध घियर दीप प्रस्तुत करिवे। निज घरर पूजा घर रे लक्ष्मी नारायणकर फोटो सामने रे बसी जिवे। गोटाए दीप प्रज्वलित करिवे जहार बाती रहिबो गोल बाती। सेथिरे किछि हलदी एवं दुईटी लवंग पकाइबे। लक्ष्मी नारायण पाखरे अति विश्वास सहित आपण जोटा करुचन करंतु। जदि विश्वास रहिबने केबे भी ईश्वरंकर कृपा प्राप्त करि परिबे नाही। तेणु दुईटी लवंग एवं हलदी को आपण माने कोन करिवे? सेही दीपरे पकाइबे। दीपरे पकाई करी आपण माने लक्ष्मी नारायण सम्मुखरे भक्तिर सहकारे निज घरु थिबा सबु दोष
ଦୂର କରିଦେଇ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ ଥିଲା ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତେଣୁ ଥରୁଟି ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ତ ଥିଲା ହଳଦୀ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର କରିବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଇତର, ଗୋଲାପର ଇତର, ଯାହାକି ପୂଜା ଦୋକାନରେ ଅତି ସହଜରେ କମ ପଇସାରେ ମିଳିଯିବ, ତାହାକୁ ମାଙ୍କୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଥରୁଟି ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣାଇ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି କଥା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହାକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏମିତି କେଉଁ କାମ କରିବେ ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ମୂଳରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେହି ମାଟିକୁ ନିଜ ମଥାରେ ତିଲକ କରି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଷୋହଳ ଗୁରୁବାର ଏହାକୁ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେତେ ବି ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପାଣିରେ ହଳଦୀ ପକାଇ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀ ପକାଉଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବେ ସେଥିରେ ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ପକାଉଥିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଳୁଥିବେ। ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗରିବୀ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିଦେଲେ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଥରୁଟିଏ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ଯେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସତ୍ୟତା ଅଟେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ଚଣା ଖାଇବେ ନାହିଁ, କଳା ଚଣା ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁମାନେ କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ନିଜ ଘରେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ, କୁବେର ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ନିଜ ଘରେ ପକାଇବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରେ ଭଜନ ପଡ଼ିଲେ ଘରର ବାତାବରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ମାଙ୍କର କୃପା ଯାହା ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଥାଏ ତାର ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ସନ୍ତାନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଉନ୍ନତି ଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେବ, ଯେଉଁ ଘରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନା ହେବ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରେ ଭକ୍ତ ରହିଥିବ ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା, ଯେତେବେଳେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ସାମ୍ପୁ ଲଗାଇ ନିଜ କେଶକୁ ସଫା କରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି କପଡ଼ା ସଫା କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ନିଜ ଘରୁ ତାୱା କଢ଼ାଇ କାହାକୁ ଦାନ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାୱା କଢ଼ାଇ ତ କାହାକୁ ବି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାକୁ ଆପଣ ତାୱା ଏବଂ କଢ଼ାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାଗ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଥାଉ କି ସୁଖ ଥାଉ ଆପଣ ସେୟାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ବି ଏହି ଭୁଲକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଗୃହିଣୀମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ ଏବଂ କେବେ ବି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରର ଗୃହିଣୀମାନେ ଶୋଇବା ଜମା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶୋଇକରି ଉଠୁଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ନିଜର ସେଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ
ଏହା ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଟେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଇବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି ଥରୁଟିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ।